बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज के व्लॉग दे विच मैं तुहानू पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म जदों वो बनाई गई उहदे विच अदाकार रंगीला का एक ऐसा वाकया जिन्हों देख के तुसी हसोगे भी और रोवोगे भी कि वो किदां दा उन्हें काम किया। वो आया काम मजबूरी तहत किया या जरूरत दे तहत किया या कोई खुशी दे नाल किया, जो भी सी वो सारा वाकया अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानू दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे आ तो चैनल को सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। नाल नाल घंटी दे बटन नूं भी दब दिया करो यार, ताकि जिहड़ी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया और टाइम कढ के वीडियो नूं देखण दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहानूं खुश रखे। ये 1958 दे विच एक फिल्म बनी सी जट्टी। बहुत हिट फिल्म हुई सी, बहुत अच्छी फिल्म सी, दे गाने बड़े अच्छे सी। ते इस फिल्म दे विच गाना सी जिहड़ा ज़ुबैदा खानम ने गाया ते और मुसर्रत ते फरमाया गया। ते उस वेले का वाकया जदों फिल्म इंडस्ट्री शुरू दे विच अपने पैरों ते नहीं सी खड़ी हुई। जिस वेले पाकिस्तान बनिया उदों फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा बुरा हाल सी। उन्होंने पैरों ते खड़ा करना बड़ा मुश्किल तरीन काम सी। अदाकार रंगीला ने जिस वेले काम शुरू किया दसदे ने कि मैं कई दिन खाना नहीं सी खांदा हुंदा, यानी 2 दिन भी निकल जाते सी, 1 दिन भी निकल जाता सी, 48 घंटे बाद भी खाना खादा। तो उदों गुरबत का यह हाल सी। अदाकार रंगीला साहब जिस वेले फिल्मां च इन होए, बहुत ही गुरबत के हालात दे विच फिल्मां दे विच इन होए, बहुत गरीबी के हालात सी। तो वो दसदे ने कि कई ऐसे अदाकार या फिल्म राइटर या जेड़े भी सी फिल्म इंडस्ट्री के नाल ताल्लुक रखते, उन्होंने शुरू दे विच बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईयां। और उस फिर मुश्किलात नूं जिस वेले उन्होंने कटिया, तुहानूं पता फिर दुख तो बाद सुख तो जरूर आउंदा। फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने सुख भी बड़ा दिता। यही वाकया एक अदाकार रंगीला दा, जेड़े एक नामवर सहाफ़ी शाहद नज़ीर साहब दसदे ने। वो दसदे ने कि मैं सन 90-91 दे विच अहमद राई साहब नूं मिलण वास्ते गया। अहमद राई साहब फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आ, बहुत बड़े नगमा निगार आ, मुसन्नफ ने। उन्होंने फिल्मां वास्ते बड़ा कुछ लिखिया। वो कहते जिस वेले मैं अहमद राई साहब को पहुंचा तो वो एक रेडियो ते गाना सुन रहे सी। ते मैं जाके सलाम किया। शाहद नज़ीर साहब कहते कि मैं उस दिन उन्होंने इंटरव्यू करना सी। कहते फिल्म मैगजीन वास्ते मैं उदों बतौर सहाफ़ी काम करता सी, मैं उन्होंने इंटरव्यू करन गया सी। ते अहमद राई साहब बड़े शौक नाल गाना सुन रहे सी कि वो उन्हों का ही लिखिया होया गाना सी। ते फिल्म जट्टी दा सी, जिहड़ा ज़ुबैदा खानम ने गाया। सन 1958 जट्टी फिल्म बनी सी। इहदे विच मुसर्रत नज़ीर ते सुधीर सी। वो शाहद नज़ीर साहब ने दस्सिया कि अहमद राई साहब मैनू इसे फिल्म के सैट ते एक वाकया पेश आया, वो मैनू सुनाण लग पे। वो कहते ने कि ये फिल्म जिहड़ी सी MJ राणा साहब ने बनाई सी, हदायतकार सी दे। ते मैं ये गाना जिहड़ा सी लिखिया, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदां। तो ये गाना अहमद राई साहब कहते मैं उस फिल्म वास्ते लिखिया सी
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ 1 ਦਰਜਨ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, 1 ਦਰਜਨ ਅੰਡੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ, ਅੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਗੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਡੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਆਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਅੰਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ 1 ਦਰਜਨ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੰਗੀਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੀ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗੁੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਰੰਗੀਲਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ MJ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਖਲੂਸ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਲੀ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।